the Lord. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. And walk in the light of the Lord. संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा है। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। It's great day to love the Lord. It's great day to love the Lord. It's great day to love the Lord. Walking in the light of the Lord. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. And walking in the light of the Lord. दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, आह पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तुझसे किन्ना रखने वाले शर्मिंदा हो, शर्मिंदा हो। तेरे सारे बैरी अब तो परगंदा हो, परगंदा हो, परगंदा हो। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। शैतान के सारे कैदी आजाद हो, आजाद हो। उसकी सारी छिपी चालें बर्बाद हो, बर्बाद हो, बर्बाद हो। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. I'll praise you with all of my heart. I'll praise you with all of my strength, with all of my heart, with all of my strength. All my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. In you is in you. परमेश्वर की एक सेना इस देश में बढ़ती है, छुटकारा उसका गाना, हाथों में चंगाई, अनंत आनंद और मन में खुशी है। इस सेना में है मेरा भी एक नाम। परमेश्वर की एक सेना
इस देश में बढ़ती है, छुटकारा उसका गाना, हाथों में चंगाई, अनंत आनंद और मन में खुशी है। इस सेना में है मेरा भी एक नाम, सेना में है मेरा भी नाम, इस सेना में है मेरा भी एक नाम। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 आमीन। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 आमीन। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। यीशु ने तुमसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया, नरक से आत्मा को बचा लिया, अनंत जीवन सबको दिया। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। अनुग्रहकारी प्रिय यीशु, धर्मी होकर दुख सहा, हरा दिया गए शैतान को, मृत्यु से वो विजयी हुआ। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ।
हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। है विश्वास ये मेरा जो होगा पूरा, सपना है मेरा ना रहेगा अधूरा। है विश्वास ये मेरा, है विश्वास ये मेरा जो होगा पूरा, सपना है मेरा ना रहेगा अधूरा। है विश्वास ये मेरा, फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, यीशु आएगा, यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, यीशु घर तू बना, यीशु घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना, नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। The cross before me, the one behind me. The cross before me, the one behind me. The cross before me, the one behind me. No turning back, no turning back, no turning back. પ્રેઝ ધ લોર્ડ એન્ડ હાલેલુયા. તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આપ સર્વનો હું આ સંધ્યાની જે બાઇબલ સ્ટડી છે, બાઇબલ અભ્યાસ છે, તેમાં હૃદયના ઊંડાણથી આવકાર કરું છું. પ્રથમ આભાર માનું છું પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો કે આ તક આપી છે કે જ્યારે તેમના વચનોનો અભ્યાસ આપણે બધા સાથે એકઠા મળીને કરી શકીએ. સાથે ગુજરાત ડાયાસિસની જે વ્યવસ્થા છે એ વ્યવસ્થાને માન આપતા આ જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે, તેના માટે પણ હું સમગ્ર ડાયાસિસનો આભાર માનું છું. માન્ય બિશપ સાહેબનો આભાર માનું છું કે આખી આ મિનિસ્ટ્રીની શરૂઆત તેમણે કરી અને ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધીના સમયમાં ઘણા બધા વ્યક્તિઓના હૃદયોની સાથે વાત અને વ્યવહાર બાઇબલ અભ્યાસ દ્વારા થયો છે અને આ તક અને આ જવાબદારી મને સોંપી માટે તેમનો પણ આભાર માનું છું. અને સાથે સાથે ગુજરાત ડાયસિસના સેક્રેટરી રેવરન્ડ મનહર ગામેતી સાહેબનો હું પુષ્કળ આભાર માનું છું કે આ જવાબદારી તેમના તરફથી આપવામાં આવી. આવો આપણે આજની સંધ્યામાં જે બાઇબલ અભ્યાસ છે તેમાં આપણે જોડાઈએ અને આજનો જે આપણો જે વિષય છે એ બેઝિકલી છે છુટકારાની પ્રાર્થના, ધ પ્રેયર ઓફ લિબરેશન.
અને એના માટે ખાસ જે વચન આપણે જોઈશું એ ગીતશાસ્ત્ર 34મું વચન છે, અને માટે તમારું બાઇબલ તમારે મારી સાથે ખુલ્લું રાખશો અને ગીતશાસ્ત્રનું 34મું અધ્યાય 34મું ગીત અને તેના 1 થી 8 વચનો આપણે વાંચીશું. પણ જ્યારે આપણે અભ્યાસ કરીશું ત્યારે આ ગીતની સાથે બીજો એક બનાવ જે વાસ્તવમાં જોડાયેલો છે, આ ગીત એ બનાવના અનુસંધાનમાં લખવામાં આવેલું છે કે જે આપણે પ્રથમ શમૂએલના પુસ્તકમાં મળે છે, અને માટે આપણે પ્રથમ શમૂએલના પુસ્તકમાંથી કેટલાક વચનો પણ આપણે વાંચીશું. આવો આપણે પ્રભુના વચનો તરફ દ્રષ્ટિ કરીએ અને ગીતશાસ્ત્ર તેનું 34મું ગીત અને તેનું 1 થી 8 વચનો આપણે વાંચીએ. અને પ્રભુનું વચન આ પ્રમાણે કહે છે, જૂના કરારમાં 504 નંબરના પાના ઉપર મળશે. 504 નંબરનું પાનું જે બાઇબલ મારી પાસે છે તેમાં ગીતશાસ્ત્ર 34 1 થી 8 વચનો. આવો પ્રભુના વચનો તરફ આપણે દ્રષ્ટિ કરીએ. હું સર્વ સમયે યહોવાને ધન્યવાદ આપીશ, મારે મુખે તેની સ્તુતિ નિરંતર થશે. મારો આત્મા યહોવાને લીધે વડાઈ કરશે, દીન લોકો તે સાંભળીને આનંદ કરશે. મારી સાથે યહોવાને મોટો માનો અને આપણે એકઠા મળીને તેનું નામ બુલંદ માનીએ. મેં યહોવાનો શોધ કર્યો અને તેણે મને ઉત્તર આપ્યો અને મારા સર્વ ભયમાંથી મને છોડાવ્યો. તેની તરફ જુઓ અને પ્રકાશ પામો, એટલે તમારા મુખ કદી ઝંખવાણા પડશે નહીં. આ કંગાલ પુરુષે પોકાર કર્યો અને યહોવા તેનું સાંભળીને તેના સર્વ સંકટમાંથી તેને બચાવ્યો. યહોવાના ભક્તોની આસપાસ તેના દૂત છાવણી કરે છે અને તેમને છોડાવે છે. અનુભવ કરો અને જુઓ કે યહોવા ઉત્તમ છે. જે માણસ તેના પર ભરોસો રાખે છે તેને ધન્ય છે. આ પ્રભુનું વચન છે. એ જ પ્રમાણે શમૂએલનું પહેલું પુસ્તક તેનો 21મો અધ્યાય અને 10મા વચનથી લઈને 22મા અધ્યાયની બીજી કલમ સુધી આપણે વચનો તરફ દ્રષ્ટિ કરીશું. પહેલું શમૂએલ તેનો 21મો અધ્યાય તેનું 10મા વચનથી લઈને પહેલું શમૂએલ તેનો 21મો અધ્યાય 269 નંબરના પાના ઉપર જૂના કરારમાં મળશે. મારી પાસે જે વર્ઝન છે તેના આધારે પહેલું શમૂએલ તેનો 21મો અધ્યાય અને 10મા વચનથી લઈને 22મા અધ્યાયની બીજી કલમ સુધી આપણે વાંચીશું. અને ત્યાં આગળ પ્રભુનું વચન આ પ્રમાણે જણાવે છે કે દાઉદ ઉઠીને તે દિવસે સાઉલની બીકથી ગાથના રાજા આખીશ પાસે નાસી ગયો, અને આખીશને તેના ચાકરોએ કહ્યું કે આ શું તે દેશનો રાજા દાઉદ નથી? શું તેઓએ નાચતા નાચતા તેના વિશે સામામાં એમ ગાયું નથી કે શાઉલે સહસ્ત્રોને માર્યા અને દાઉદે તો 10 સહસ્ત્રોને માર્યા છે? દાઉદે એ શબ્દો મનમાં રાખ્યા અને ગાતના રાજા આખીશથી તે ઘણો બીધો. તેથી તેણે તેઓની આગળ પોતાની વર્તણૂક બદલી નાખી ને તેઓના હાથમાં હતો ત્યારે ગાંડો હોવાનો ઢોંગ કર્યો ને દરવાજાના કમાડ પર લીટા પાડ્યા ને પોતાનું થૂક પોતાની દાઢી પર પડવા દીધું. ત્યારે આખીશે પોતાના ચાકરોને કહ્યું કે જુઓ, તમે જુઓ છો કે એ માણસ તો ગાંડો છે, તો શું વાસ્તે તમે તેને મારી પાસે લાવ્યા છો? શું મને ઘેલા માણસની ખોટ છે કે તમે આ માણસને મારી હજુરમાં ગાંડા ચાળા કરવાને લાવ્યા છો? શું આવા માણસને મારા ઘરમાં દાખલ કરાય? તે અને 22મા અધ્યાયથી આગળ વાંચીશું. તેથી દાઉદ ત્યાંથી ચાલી નીકળીને અદુલ્લમની ગુફામાં નાસી ગયો ને સાંભળીને તેના ભાઈઓ તથા તેના બાપનું આખું કુટુંબ ત્યાં તેની પાસે ગયા. વળી જે સંકટમાં હતા ને જે દેવાદાર હતા અને જે અસંતોષી હતા તે સર્વ તેની પાસે એકઠા થયા અને તે તેઓનો સરદાર બન્યો, અને ત્યાં તેની સાથે આશરે 400 માણસો હતા. આ પ્રભુનું વચન છે. આમેન. આવો આપણે પ્રભુના વચનો તરફ દ્રષ્ટિ કરીએ અને પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. ખાસ પ્રાર્થના આપણે કરીશું પ્રભુના વચનોને માટે, સાથે સાથે આપણી આસપાસ જે સંદર્ભ છે, પરિસ્થિતિ છે, તેના માટે પણ આપણે પ્રાર્થના કરીશું. ખાસ પ્રાર્થના કરીએ જે બનાવ આપણા દેશમાં બન્યો કે જેમાં એ દીકરીની સાથે કુકર્મ કરવામાં આવ્યું, ત્યારે ખાસ પ્રાર્થના કરીએ કે આપણી દીકરીઓ સહી સલામત રહે, દેશમાં
જે પણ વાતાવરણ હોય તેમાં પ્રભુ શાંતિ લાવે તેના માટે આપણે પ્રાર્થના કરીએ. આપણે પ્રાર્થના કરવાનું ચાલુ રાખીએ. ઇઝરાયલ અને હમાસ વચ્ચેનું જે યુદ્ધ છે તેમાં પ્રભુ શાંતિ આપે. યુક્રેન અને રશિયા વચ્ચેના યુદ્ધ વચ્ચે શાંતિ આપે માટે આપણે પ્રાર્થના કરીએ. સાથે સાથે આપણી મંડળીને માટે પણ આપણે પ્રાર્થના કરીએ. ખાસ હું તમને બધાને જ અભિનંદન પાઠવું છું કે આખા દિવસની ભારે મહેનત બાદ, શ્રમ બાદ બાઇબલ અભ્યાસને માટે આપ સર્વ સાથે જોડાયા છો. જ્યાં પણ હો ત્યાં આગળ તમે બાઇબલ અભ્યાસમાં જોડાયા છો તેના માટે આભાર માનું છું. પણ સાથે સાથે એક બાબત એ પણ કહી દઉં કે આ પ્રભુનું વચન છે અને માટે જ્યારે પણ આપણે પ્રભુના વચનનો અભ્યાસ કરીએ ત્યારે તેની ગંભીરતા આપણે જાળવીએ અને માટે જે પણ બીજું કંઈ કામ કરતા હોઈએ તો આપણે એક બાજુ પર બેસીએ અને એ બાજુ પર બેસીને આપણે પ્રભુના અભ્યાસમાં જોડાઈએ. આ હંમેશા કહું છું કે ઓનલાઈનમાં જ્યારે આપણે પ્રભુના વચનો સાંભળીએ ત્યારે આ કોઈ ઓનલાઈન સિરિયલ નથી, કોઈ ક્રિકેટ મેચ નથી, કોઈ મનોરંજનનું સાધન નથી. માટે ગંભીરતાપૂર્વક એક જગ્યા પર આપણે બેસીશું. આવો આપણે પ્રાર્થનામાં નમીએ. અમારા જીવંત કૃપાળુ પરમેશ્વર પિતા, અમે તમારી પાસે આવીએ છીએ, આભાર માનીએ છીએ આજની આ સંધ્યાને માટે કે જ્યારે તમે અમને એક તક આપી છે તમારા વચનોનો અભ્યાસ કરવા માટેની, અને એ તકને માટે અમે તમારો આભાર જ માનીએ છીએ. પ્રભુ, તમારી પાસે આવીએ છીએ ત્યારે આભાર માનીએ છીએ કે આખા દિવસ દરમિયાનની ભારે દોડધામ બાદ તમે આ સમય અમને આપ્યો છે કે ત્યારે તમારા વચનોનો અભ્યાસ અમે કરી શકીએ. પ્રભુ, આભાર માનીએ છીએ અમારા વાલા ભાઈઓ અને બહેનોને માટે કે જેઓ પોતાના વ્યસ્ત જીવનમાં થી સમય કાઢીને તમારા વચનોના પ્રેમને લઈને આ અભ્યાસમાં જોડાયા છે. પ્રભુ, આભાર માનીએ છીએ અમારામાંથી ઘણા બધાએ ઘણી બધી મુસાફરીઓ કરી હશે, દિવસ દરમિયાન અપડાઉન કર્યું હશે, પોતાના કાર્યક્ષેત્રના સ્થળે તેઓ ગયા હશે અને એ બધામાં તમે તેમની સહી સલામત રાખ્યા છે માટે આભાર જ માનીએ છીએ. પ્રભુ, તમારી પાસે આવીએ છીએ ત્યારે અમારા પાપોની કબૂલાત કરીએ છીએ કારણ કે તમારું વચન કહે છે એ પ્રમાણે હું પવિત્ર છું અને માટે તમે પવિત્ર થાઓ અને કોઈ પણ અપવિત્ર અશુદ્ધ બાબત તમારી સમક્ષ આવી શકતી નથી. ત્યારે અમારા પાપોની કબૂલાત અમે કરીએ છીએ. સાથે પ્રભુ, અમે માગીએ છીએ અમારા દેશમાં તમે શાંતિ સ્થાપો અને પ્રભુ, દેશમાં જે પણ પરિસ્થિતિ છે એ પરિસ્થિતિમાં પ્રભુ આમ દરેક જણ શાંતિનો અનુભવ કરીએ એવું થવા દો. અને એવા કોઈ પણ તત્વો જે અમારા દેશને વિભાજિત કરવા માગતા હોય એવા તત્વોને અમે તમારી પાસે લાવીએ છીએ. તમારી મંડળીનું રક્ષણ કરવાનું તમે ચાલુ રાખો અને પ્રભુ, તમારું વચન અને તમારી સુવાર્તા એ દેશના દરેક ખૂણે દરેક વ્યક્તિને પ્રાપ્ત થાય અમારી પ્રાર્થના છે. સમગ્ર વિશ્વની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખતા અમે તમારી પાસે આવીએ છીએ અને માંગીએ છીએ કે પ્રભુ, જે યુદ્ધ રશિયા અને યુક્રેન અને હમાસ અને ઇઝરાયલની વચ્ચે ચાલી રહ્યું છે અને એમાં જે સતત તંગદિલીમાં વધારો થઈ રહ્યો છે ત્યારે અમે માગીએ છીએ કે પ્રભુ, અમારા વિશ્વના એ આગેવાનોને પ્રભુ શાંતિનો આત્મા તમે આપો અને તેઓ મંત્રણા દ્વારા એ શાંતિ સ્થાપી શકે અમારી પ્રાર્થના છે. પ્રભુ, અમે માગીએ છીએ આજે સાંજે આ સંધ્યાકાળે જ્યારે તમારા વચનોનો અભ્યાસ કરીએ ત્યારે એ વચનો દ્વારા તમે અમારી સાથે વાત અને વ્યવહાર કરો. પ્રથમ બોલનાર પાત્રની સાથે અને ત્યારબાદ દરેક સાંભળનાર પાત્રોની સાથે પ્રભુ, અમે માગીએ છીએ CNI ગુજરાત ડાયસિસની જે સેવા છે, ઓનલાઈન મિનિસ્ટ્રી છે અને મિનિસ્ટ્રી દ્વારા તમે અગણિત લોકોને આશીર્વાદ પમાડ્યો છે અને આ મિનિસ્ટ્રીની સાથે જોડાયેલા દરેક વ્યક્તિને તમારી પાસે લાવીએ છીએ. એ ટેકનિકલ સ્ટાફને તમારી પાસે લાવીએ છીએ. એ અન્ય જે સપોર્ટ સ્ટાફ છે દરેક મિત્રોને તમારી પાસે લાવીએ છીએ. દરેકનું જે યોગદાન છે તેને મેં આશીર્વાદિત કર્યું છે અને કરતા રહેજો. માન્ય બિશપ સાહેબ અને ગુજરાત ડાયસિસના અધિકારીગણ અને દરેક પાળક સાહેબોને તમારી પાસે લાવીએ છીએ. તેમને વચનની સેવા આપવા માટેની કૃપા તમે આપજો અને તેમની આગેવાનીને તમે આશીર્વાદિત કરી છે અને કરતા રહેજો. તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના માગીએ છીએ. આમીન. થેન્ક યુ. ગીતશાસ્ત્ર 34મું ગીત એ વાસ્તવમાં એક સાક્ષી છે. એ તો દાઉદ રાજાની સાક્ષી છે અને એ સાક્ષી તરફ આપણે દ્રષ્ટિ કરીએ તે અગાઉ એક બનાવ હું તમારા ધ્યાન પર દોરવા માગું છું. થોડા દિવસ અગાઉ હું આ મોબાઈલ ઉપર કેટલીક ક્લિપ્સ જોતો હતો, આવી હતી અને ક્લિપ્સ જોતો હતો, એ સમાચાર જોતો હતો અને એમાં નીતાબેન અંબાણી નું એક ક્લિપ હતી, તેમનું એક વક્તવ્ય ત્યાં આગળ હતું. આપણે જાણીએ છીએ ગત દિવસોમાં આ અંબાણી પરિવારમાં એક લગ્ન હતું અને આખું લગ્ન ચાલ્યું બહુ જ ચાલ્યું અને એમાં જ આ એક ક્લિપ પણ ત્યાં મારી સમક્ષ આવી અને નીતાબેન જે અંબાણી હતા તે વાસ્તવમાં આપણા જે જાણીતા ક્રિકેટર છે હાર્દિક પંડ્યા એમને આવકાર કરતા હતા અને તેમને સ્ટેજ પર આવવાને માટે બોલાવતા હતા. હવે આપણે જાણીએ છીએ, ઘણા બધા મોટાભાગે બધા જ જાણતા હશે કે આ ભાઈ પંડ્યા આપણા ક્રિકેટર
કે ને IPL દરમિયાન ઘણા બધા શું કહેવાય વિરોધોનો સામનો કરવો પડ્યો અને એના ઘણા બધા કારણો હતા. એમને બધા હુરિયો બોલાયો અને બધા લોકો એમને જાકારો આપ્યો અને જાણે કે ઝીરો હોય એ પ્રકારનું વર્તન તેમની સાથે કરવામાં આવ્યું. પણ પછી આપણે જાણીએ છીએ કે થોડા જ વખત પછી T20 વર્લ્ડ કપ હતો અને એમણે બહુ જ જબરજસ્ત પ્રદર્શન કર્યું અને એ હાર્દિક પંડ્યા કે જેમને લોકો હુરિયો બોલાવતા હતા એ હીરો બની ગયા. એમણે બહુ જબરજસ્ત પ્રદર્શન ત્યાં આગળ કર્યું અને પછી આ નીતાબેન અંબાણી હવે આ વસ્તુ બહુ અગત્યની છે કે જ્યારે એમને બોલાવતા હતા સ્ટેજ ઉપર આવવાના માટે ત્યારે તેમણે એક સ્ટેટમેન્ટ કર્યું અને સ્ટેટમેન્ટ હતું કે ટફ ટાઈમ ડઝ નોટ લાસ્ટ લોંગ બટ ટફ પીપલ ડુ. અને ટફ ટાઈમ્સ ડઝ નોટ લાસ્ટ લોંગ બટ ધ ટફ પીપલ ડુ. એનું ગુજરાતી કરીશ, થોડું અઘરું છે, પણ કે જે મુશ્કેલ સંજોગો છે એ બહુ લાંબો સમય ટકતા નથી, પણ જે લોકો મજબૂત છે, સામર્થ્યવાન છે એ લોકો એ મુશ્કેલીનો સામનો કરી જાય છે. ટફ ટાઈમ્સ ડઝ નોટ લાસ્ટ લોંગ બટ ધ ટફ પીપલ ડુ. હવે વાસ્તવમાં તમે જુઓ તો આ નીતાબેન અંબાણીનું જે સ્ટેટમેન્ટ છે એ એક પુસ્તકનું ટાઇટલ છે, એનું શીર્ષક છે અને પુસ્તક લખનાર છે પ્રભુના સેવક રોબર્ટ સ્કુલર. રોબર્ટ સ્કુલર એક પાળક છે અને એમણે બહુ બધા પુસ્તકો લખ્યા છે અને ખાસ કરીને મોટિવેશનલ પુસ્તકો. અને એમાં આ જે પુસ્તક છે અને તેમના ઘણા બધા પુસ્તકો છે એની લાખોની સંખ્યામાં તેની કોપીઝ વેચાઈ છે. તમે કોઈ એરપોર્ટ પર જાઓ કે રેલવે સ્ટેશનની દુકાને જાઓ કે મોટા જાણીતા કોઈ પણ બુક સ્ટોર્સમાં જશો તો તમને આ ચોપડીઓ ત્યાં આગળ મળશે. કેટલાક બુક સ્ટોર્સમાં આ ચોપડીઓ એમની છે એ મળતી પણ નથી કારણ કે એટલી ઝડપથી વેચાઈ જાય છે, એટલે એટલી બધી એની એ ચોપડીઓની માંગ છે અને બહુ બધા લોકો એ ચોપડીઓ વાંચે છે. પણ જો વાસ્તવમાં જોઈએ તો રોબર્ટ સ્કુલરની આ ચોપડીઓ એ એમના અંગત જીવનની ઈશ્વર સાથેનો જે અનુભવ છે એ અનુભવની સાક્ષીઓ છે. યસ, આ ચોપડીઓ આટલી બધી વેચાય છે, બહુ જ લોકો વાંચે છે, પણ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત સાથેનો તેમનો જે સંબંધ છે અને ઈશ્વર સાથેનો જે સંબંધ છે એ સંબંધ વિશેની તે સાક્ષી છે. અને રોબર્ટ સ્કુલરનો આપણે આભાર માનીએ કે તેમણે આ સાક્ષી તેમણે પુસ્તકના સ્વરૂપમાં મૂકી અને બહુ જ અગણિત લાખો લોકો આખા વિશ્વમાં તેમની આ ચોપડીઓનો લાભ મેળવી શક્યા, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત વિશે જાણી શક્યા. અને માટે આપણી સાક્ષી બહુ જ અગત્યની છે, સાક્ષી આપવી બહુ જ અગત્યની છે. પણ એક વસ્તુ યાદ રાખીએ કે હંમેશા કહું છું કે તમારી સાક્ષી એ નવીન હોવી જોઈએ, એ નવો તાજો અનુભવ વિશે તમે જણાવો. 1947નો અનુભવ નહીં, એ કેટલાક લોકો 1947થી બસ એક જ સાક્ષી આપ્યા કરે, નહીં, એવું નહીં. પ્રભુ આપણો દરરોજે આપણી આસપાસ કંઈક નવું કાર્ય કરે છે અને માટે આપણી સાક્ષી એ નવી હોવી જોઈએ. અને માટે આ જો ગીતશાસ્ત્ર 34મું ગીતનો અભ્યાસ કરીએ તો આ ગીત બહુ જાણીતું છે અને આનંદના પ્રસંગોએ, આભાર સ્તુતિના પ્રસંગોએ મોટેભાગે આ ગીત વંચાય છે અને આપણામાંથી ઘણા બધાને આ ગીત મોઢે પણ હશે. સન્ડે સ્કૂલમાં ઘણા બધા મુખપાઠ સ્પર્ધામાં આ ગીત મોઢે પણ કરાવડાવે છે અને ત્યારે એ લખ્યું છે ગીત કે હું સર્વ સમય યહોવાને ધન્યવાદ આપીશ અને મારે મુખ્ય તેની સ્તુતિ નિરંતર થશે. અને ત્યારબાદ આખું જે ગીત છે એ ગીતની અંદર દાઉદ રાજા પોતાની સાક્ષી આપે છે. હવે જો આ ગીતની એક એનું બેકગ્રાઉન્ડ જોઈએ તો કયા સંજોગોમાં લખવામાં આવ્યું છે, પણ એ અગાઉ જો કેટલીક ટેકનિકલ બાબત જોઈએ આપણા પોતાના અભ્યાસને માટે, કારણ કે આ બાઇબલ અભ્યાસ છે, તો જોઈએ તો એના જેટલા પણ શબ્દો છે, એના જેટલી કલમો છે એ બધી જ કલમો એ વાસ્તવમાં હિબ્રુનો જે મૂળાક્ષર છે એ મૂળાક્ષરના પ્રથમ એટલે દરેક કલમ એ મૂળાક્ષરથી શરૂ થાય છે. દાખલા તરીકે એટલે જે કે આપણે ABCD શરૂ કરીએ તો ABCD એવું હોય તો પહેલો મૂળાક્ષર એ થયો, તો એટલે કે પહેલી કલમ એથી શરૂ થઈ છે, બીજી કલમ બીથી શરૂ થઈ છે. એટલે એવી રીતે જેમ હિબ્રુ ભાષાના જે મૂળાક્ષર છે આલ્ફા, બેત, ગિમેલ, અને એ દરેક મૂળાક્ષરથી દરેક કલમ શરૂ કરવામાં આવેલી છે. એટલે આ ગીત એ બહુ જબરજસ્ત સાક્ષી છે, પણ સાથે સાથે ટેકનિકલી જોવા જઈએ તો પણ એક આશ્ચર્ય પમાડે તેવી રીતે આ કવિ એવા
દાઉદે આ ગીત લખ્યું છે. અને સાથે કેટલાકનું એવું પણ કહેવું છે કે ઈશ્વરની સ્તુતિ કરવાની વાત દાઉદ રાજા આ ગીતમાં કરે છે અને માટે તેણે એ સમજણ સાથે આખું આ ગીત લખ્યું કે જેમાં બધા જ મૂળાક્ષરો હિબ્રુ ભાષાના એક મૂળાક્ષર સિવાય એક મૂળાક્ષર સિવાય બધા જ મૂળાક્ષરો અંદર આવરી લેવામાં આવ્યા છે. અને એટલા માટે કે જાણે કે સમગ્ર સાહિત્યને ભેગું કરીને, સમગ્ર માનવી જ્ઞાનને ભેગું કરીને હું પ્રભુની સ્તુતિ કરવા માગું છું. એ કદાચ હેતુ અથવા તો એ સેન્ટિમેન્ટ દાઉદનો છે. અને બહુ જબરજસ્ત કે ભાઈ બધી જ રીતે મારે પ્રભુની સ્તુતિ કરવી છે, જેટલું બને એટલી બાબતોને આવરી લેતા મારે પ્રભુની સ્તુતિ કરવી છે. એટલે એ આ ગીત લખવામાં આવેલું છે. ત્યાં પણ જો ગીતનું જે આગળના ભાગે બેકગ્રાઉન્ડ આપવામાં આવ્યું છે, તમારું બાઇબલ તમે ખોલશો ત્યાં લખ્યું છે કે દાઉદનું ગીત, તેણે અબીમેલેકની આગળ ગાંડાઈનો ઢોંગ કર્યો અને તેણે તેને કાઢી મૂક્યાથી તે જતો રહ્યો, તે વખતનું ગીત. એટલે કે અબીમેલેકની સામે દાઉદ રાજાએ ગાંડપણનો નાટક કર્યું હતું. અને માટે મેં તમને પહેલું સમુએલ વંચાવ્યું કે જ્યાં આગળ પહેલું સમુએલ તેનો 21મા અધ્યાયમાં 21મા અને 22મા અધ્યાયમાં આ આખી બીના લખવામાં આવેલી છે. અને ત્યાં આગળ જો આપણે જોઈએ તો દાઉદ રાજાની પાછળ શાઉલ રાજા પડ્યો હતો અને શાઉલ દાઉદને મારી નાખવા માગતો હતો. અને એવા સમયમાં દાઉદ રાજા એ ત્યાં આગળ ભાગી જાય છે. જો ત્યાં આગળ જોઈએ તો 10મી કલમમાં 21માં પહેલું સમુએલ તેના 21મો અધ્યાય અને 10મી કલમ, દાઉદ ઉઠીને તે દિવસે શાઉલની બીકથી ગાથના રાજા આખીશને પાસે નાસી ગયો. અહીંયા ગાથનો રાજા, ફિલિસ્તીઓનો રાજા એ આખીશ લખવામાં આવેલું છે અને ત્યાં આગળ અબીમેલેક લખવામાં આવેલું છે. જે સ્કોલર્સ છે એમનું કહેવું છે કે આખીશ એ એનું વાસ્તવમાં નામ હતું અને જે અબીમેલેક છે એને ટાઇટલ આપવામાં આવેલું, શીર્ષક આપવામાં આવેલું હતું. અને સાથે સાથે બાઇબલ સિવાયના જે સ્ત્રોત આપણને મળી આવે છે તેમાં પણ આ બંને આખીશ અને અબીમેલેક એક જ વ્યક્તિ હોવાનું જણાઈ આવે છે. અને માટે ત્યાં લખ્યું છે કે એ આખીશની પાસે ભાગી જાય છે, દાઉદના બીકથી એ ગાથના રાજાની પાસે ભાગી જાય છે. પણ જ્યાં આગળ જ્યારે શું થાય છે 11મી કલમમાં જોઈએ તો આખીશના ચાકરોએ કીધું કે શું આ દાઉદ રાજા નથી કે જેને આ જ ઇસરાયેલ લોકોએ કહ્યું હતું કે શાઉલે તો 1000ને માર્યા પણ દાઉદે તો 10,000ને માર્યા. એટલે કે દાઉદને વધારે માન આપ્યું હતું, શાઉલ કરતાં વધારે માન આપ્યું હતું. અને વાસ્તવમાં એના કારણે જ શાઉલના મનમાં ઈર્ષાનો કીડો જન્મ્યો અને દાઉદ રાજાને મારી નાખવાના માટે પાછળ પડે છે. હવે જ્યારે દાઉદ આ સાંભળે છે ત્યારે એને બીક લાગી. એને થયું કે હવે આ લોકો કદાચ એવું વિચારશે કે આ શુરવીર માણસ છે અને અમારા માટે પણ પ્રોબ્લેમ કરી શકે છે, રાઈટ? કે જેણે આ જ દાઉદ છે કે જેણે ફિલિસ્તીઓને માર્યા હતા અને એ વેર લેવાને માટે હવે આ જ લોકો મારી વિરુદ્ધમાં થઈ જઈ શકશે. એટલે દાઉદને આખીશ રાજાથી પણ બીક લાગી અને પછી એવા સંજોગોમાં તે ત્યાં આગળ ગાંડા હોવાનો ત્યાં આગળ ડોળ કરે છે, ઢોંગ કરે છે. અને પછી જોઈશું. અને પછી એ આખીશ રાજા એને અબીમેલેક એને ત્યાંથી કાઢી મૂકે છે. ભાઈ આવા ગાંડા માણસોને મારી સામે ક્યાં લાયા તમે? અહીંયા ગાંડાઓની ખોટ છે, આટલા બધા ગાંડાઓ કે આજુબાજુ છે, સાર્કેસ્ટિકલી બોલે છે અને પછી કાઢી મૂકો એને અને એના ચાકરો એને કાઢી મૂકે છે. દાઉદ ત્યાંથી ભાગી જાય છે. અને પછી દાઉદ ત્યાં આગળ જો 22મા અધ્યાયમાં જોઈએ તો ત્યાંથી એ ભાગી જઈને ત્યાં એક ગુફા હતી અને અદુલામની ગુફામાં નાસી ગયો. 22મો અધ્યાય પહેલી કલમ, ત્યાંથી ચાલી નીકળીને અદુલામની ગુફામાં નાસી ગયો. અને તે સાંભળીને તેના ભાઈઓ, તેના બાપનું આખું કુટુંબ તેની પાસે ગયા. અને પછી ત્યાં બીજામાં એમ લખ્યું છે કે સંકટમાં, દેવાદારમાં, અસંતોષી હતા તેઓ બધા પણ પાછા ભેગા થયા, 400 જણા. અને સ્કોલર્સને એવું કહેવું છે કે જ્યારે આ બધા ભેગા થયા ત્યારે તેમની સમક્ષ દાઉદ રાજા આ ગીત લખે છે. લાંબુ બેકગ્રાઉન્ડ મેં તમને આપ્યું પણ સમજાવ્યું કે કઈ પરિસ્થિતિમાં લખ્યું. કેમ? કારણ કે જ્યારે આપણે અહીં આગળ આ કલમ વાંચીએ છીએ, હવે આ જે 34મો અધ્યાય છે અને 1 થી 8 કલમ, એમાં 3 બાબતો લખવામાં આવેલી છે. આપણે યાદ રાખીશું 3 ભાગમાં ત્યાં આગળ વાસ્તવમાં દાઉદ રાજા વાત કરે છે. અને એ જ્યારે આજનો આપણો જે વિષય છે કે આપણે જોયું કે છુટકારાની પ્રાર્થના, અને એ પ્રાર્થના 4થી કલમમાં આવે છે કે મેં યહોવાનો શોધ કર્યો અને તેણે મને ઉત્તર આપ્યો અને મારા સર્વ ભયમાંથી મને છોડાવ્યો. પણ આ પ્રાર્થનાની અગાઉ જો પહેલી બાબત આપણે જોઈએ તો એ 34મો અધ્યાય અને પહેલી કલમથી એ આભારથી શરૂ કરે છે. આભારથી શરૂ કરે છે અને શું કહે છે કે હું સર્વ સમયે યહોવાને ધન્યવાદ આપીશ. આપણે મોટે ભાગે છે ને આ ગીત એ આનંદના પ્રસંગે, આભારના પ્રસંગે વાંચીએ છીએ,
એનામાંથી અભ્યાસ કરીએ છીએ, એમાંથી કંઈક સંદેશો આપીએ છીએ. પણ વાલા મિત્રો, દાઉદે જ્યારે આ ગીતની રચના કરી ત્યારે એના માટે એ સંજોગો એ આભારના ચોક્કસ હતા, એ આનંદ કરવાના ચોક્કસ હતા, પણ એની સામે એક ભય રહેલો હતો. અને કેટલાકે લખ્યું છે કે ઇટ વોઝ અ લાઈફ થ્રેટનિંગ સિચ્યુએશન. એ પોતાનો જીવ ગુમાવી દે એવી પરિસ્થિતિ હતી. કારણ કે એક બાજુ સાઉલ રાજા તેની પાછળ પડ્યો હતો, તેનું લશ્કર તેની પાછળ પડ્યું હતું, અને સાથે સાથે હવે આપણે જોયું કે આ ફલિસ્તીઓ બી કદાચ અને ગાથ રાજા પણ તેની પાછળ પડે. અને દાઉદની પાસે કોઈ એવી જગ્યા નથી, એ તો ભટકતો હતો. અને ત્યાં આગળ ગુફામાં એ સંતાઈ જાય છે, પોતાનો જીવ બચાવવાના માટે સંતાઈ જાય છે. અને માટે એ કોઈ એસી રૂમમાં બેસીને એને મન થયું કે ચલો આજે એક સરસ આપણે ગીત લખી નાખીએ પ્રભુની સ્તુતિ અને આરાધના કરતું. ના વાલા મિત્રો, એવી પરિસ્થિતિમાં તે આ ગીત લખતો નથી. તે જીવનના મુશ્કેલ સંજોગોમાં ગીત લખે છે. અને માટે આ જે દાઉદ રાજાનું જે સ્ટેટમેન્ટ છે, શરૂઆત છે કે હું સર્વ સમય યહોવાને ધન્યવાદ આપીશ, એ બહુ મહત્ત્વનું બની જાય છે. પ્રભુને જ્યારે સ્તુતિ કરવી, પ્રભુ આપણા જીવનમાં આનંદ હોય, બધું જ શાંતિથી ચાલતું હોય, ત્યારે કહેવું કે હું સર્વ સમયે યહોવાને ધન્યવાદ આપીશ, એ જુદી વસ્તુ છે. અને જ્યારે એને ગાંડાનો અને પોતાનો જીવ બચાવવાના માટે એક ગાંડા હોવાનો તેને ઢોંગ કરવો પડ્યો, એવી પરિસ્થિતિમાં પણ એ પ્રભુને કહે કે પ્રભુ હું સર્વ સમયે યહોવાને ધન્યવાદ આપીશ. એ જબરજસ્ત છે. અને ત્યારે જ્યારે દાઉદ રાજા આ લખે છે, એની પાસે કોઈ મોટું કંઈ જબરજસ્ત ઓડિયન્સ નહોતું. ત્યાં તો ત્યાં લખ્યું છે ને કે ભાગી ગયેલા, અસંતોષિયું, દેવાદાર, જેનું કોઈ નહોતું ને એવા લોકો ને ભેગા ત્યાં આગળ. અને અંગ્રેજીમાં એક શબ્દ વપરાય રેગ ટેગ એટલે કે એકદમ ચિત્રે હાલ થઈ ગયેલા હોય, જેનું કોઈ સમાજમાં ઉપજતું ના હોય, કાઢી મૂકેલા હોય, પેલા ભિખારી પ્રકારના લોકો હોય, એવા પ્રકારના લોકો દાઉદની આસપાસ ભેગા થયા હતા. અને એવા લોકો દાઉદના લશ્કરમાં જોડાયા હતા. અને પછી દાઉદ રાજા એમની સમક્ષ કહે છે કે મેં આ અનુભવ્યું છે ઈશ્વર વિશે. ત્યારે બધાને જણાવવા માગે છે આનંદ સાથે કે જો કે મેં સર્વ સમયે યહોવાને ધન્યવાદ આપીશ, મારે મુખ્ય તેની સ્તુતિ નિરંતર કરીશ. એ સહેજ પણ નિરાશ થતો નથી. અને વાલા મિત્રો, આપણને આજના સમય જ્યારે છુટકારાની આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ ત્યારે એક બાબત આપણે યાદ રાખીએ કે આપણે સર્વ સમયે યહોવાને ધન્યવાદ દઈએ. મને ખબર નથી કે આ ગીત આપણે ક્યારે કોઈ દુઃખના પ્રસંગે વાંચ્યું હશે, કે જ્યારે આપણે મુશ્કેલીમાં હોઈએ, આપણે પડકારનો સામનો કરતા હોઈએ, કોઈ પ્રશ્નનો સામનો કરતા હોઈએ, આંખમાં આંસુ હોય, ત્યારે મોટેભાગે આપણે પ્રભુ આપણે કેવી રીતે બચાવશે, તું બીસમાં ડરીશ ના, એ પ્રકારના વચનો આપણે વાંચીએ છીએ. બરાબર છે, સારું છે, પ્રભુનું વચન જ છે. પણ કહેવાનો મારો મતલબ અહીંયા એ છે કે દાઉદ રાજા જ્યારે આ વચન લખતા કહે છે કે હું સર્વ સમય યહોવાને ધન્યવાદ આપીશ, ત્યારે એના જીવનમાં લાઈફ થ્રેટનિંગ સિચ્યુએશન હતી. અને આ બાબત આપણને ઉત્તેજન આપે છે કે આપણે દરેક પ્રસંગે, ફક્ત આનંદના પ્રસંગે નહીં, પણ મુશ્કેલના સમયોમાં પણ, આપણા પ્રશ્નોમાં પણ, આપણા આંસુઓ મધ્યે પણ આપણે પ્રભુને કહીએ કે હું દરેક સંજોગોમાં પ્રભુ તારો ધન્યવાદ આપીશ. અને કેમ એ આપણે જોઈશું. અને એ આપણે બીજા મુદ્દા પર લાવે છે. અને એ દાઉદની પ્રાર્થના છે. વાસ્તવમાં 4થી 5મી 6ઠ્ઠી કલમ એ દાઉદની પ્રાર્થના છે. ત્યાં શું કહે છે કે મેં યહોવાનો શોધ કર્યો અને તેણે મને ઉત્તર આપ્યો અને મારા સર્વ ભયમાંથી મને છોડાવ્યો. એ દાઉદ રાજા જ્યારે એ ગાંડા કાઢ્યા હશે એણે, બરાબર છે, ત્યાં લખ્યું છે કે તેણે ગાંડા હોવાનો ડોળ કર્યો. પછી એણે નખ મારીને પેલા શું કહેવાય દરવાજા ઉપર તે એ આમ કોતરવા લાગ્યો કે આમ કરવા લાગ્યો. પછી લાળ મોંમાંથી પડવા લાગીને દાઢી પર પડવા દીધી. અને તમે જસ્ટ એ પરિકલ્પના કરો, એ કલ્પના કરો કરો. અને હું ઘણી વખત કહેતો હોઉં છું કે જ્યારે પ્રભુનું વચન આપણે વાંચીએ, આવું બેકગ્રાઉન્ડ જોઈએ, ત્યારે આપણે કલ્પના કરીએ. અને એવું બી કહેતો હોઉં છું કે જ્યારે કે તમે કોઈક શું કહેવાય નાનકડી મૂવી ઉતારી રહ્યા છો કે ક્લિપ ઉતારી રહ્યા, તમે ડાયરેક્ટર છો અને તમે ધારો કે આ સીનને તમારે જો કંડારવાનો હોય તો તમે કેવી રીતે એ કરશો. એટલે તમે એ વિચાર કરો કે થોડી વાર માટે તમે મૂવીના ડાયરેક્ટર બની જાઓ અને આખો વિચાર તમે કરશો. તો એ દાઉદ રાજા હે ને, કે જેના માટે એને સુરવીર તરીકે જોવામાં આવતો હતો, કે જેના માટે કહેવામાં આવ્યું કે જેણે 10,000ને માર્યા. સાઉલ કે જે મહાન પરાક્રમી રાજા હતો, એણે તો 1,000ને માર્યા, પણ આ તો 10,000ને માર્યા. અને હજી તો એ જુવાન હતો. દાઉદ રાજા પાકટ વયનો હતો, એ જુવાન વ્યક્તિ હતો.
અને કેટલાકનું કહેવું છે કે અર્લી 20s હોઈ શકે છે, કેટલાક તો કહે છે કે તરુણ અવસ્થામાં છેલ્લા ભાગોમાં પણ હોઈ શકે છે. સો હી વોઝ વેરી યંગ, બહુ જ જુવાન વ્યક્તિ હતો. અને એવા સમયે એ દાઉદ રાજા આવું નાટક કરતા. પણ એ નાટક કરતો હતો ત્યારે પણ કદાચ એ આ પ્રાર્થના કરતો હશે કે પ્રભુ તું મને બચાવી લે, કારણ કે એનું જીવન જોખમમાં હતું. અને ત્યારે એ પ્રભુને શોધતો હશે કે પ્રભુ તું મને બચાવ. અને મેં યહોવાનો શોધ કર્યો, તેણે મને ઉત્તર આપ્યો અને મારા સર્વ ભયમાંથી મને છોડાવ્યો. અને એ જે ડર અને ભય હતો મરણનો, એમાંથી છોડાવ્યો. અને આ જ આપણી પ્રાર્થના હોઈ શકે છે કે પ્રભુ મેં પ્રભુને પ્રાર્થના કરી અને પ્રભુ મારા પ્રભુ મને તમને આપણા ડરમાંથી બચાવે છે. અને આ જ વસ્તુ દાઉદ રાજા 31મા અધ્યાયમાં પણ કંઈક રીતે કહે છે કે ગીતશાસ્ત્ર 31મો અધ્યાય મારી ગમતી કલમોમાંની એક છે કે યહોવા હું તારા પર ભરોસો રાખું છું, મારી લાજ કદી પણ જવા દેતો નહીં. લાજ, આપણી ઇજ્જત, આપણી શરમ, અને કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાની લાજને માટે, પોતાની ઇજ્જતને માટે એ પોતાનો જીવ પણ આપી દઈ શકે છે. પછી કહે છે કે પ્રભુ મારી લાજ કદી પણ જવા દેતો નહીં, કારણ કે મેં તારી પર ભરોસો રાખ્યો છે. એ દાઉદ રાજાનો અનુભવ હતો. અને કહે છે કે પ્રભુને મેં શોધ કર્યો અને તેણે મને ઉત્તર આપ્યો અને મારા સર્વ ભયમાંથી મને છોડાવ્યો. અને કહે છે કે તેની તરફ જુઓ, પ્રકાશ પામો અને તેના મુખ કદી પણ ઝંખવાણા પડશે નહીં. એટલે કે પ્રભુ કદી પણ આપણી લાજ જવા દેશે નહીં. અને પછી 6ઠ્ઠી કલમમાં કહે છે કે આ કંગાલ પુરુષે પોકાર કર્યો, યહોવા તેનું સાંભળીને સર્વ સંકટમાંથી બચાવ્યો. કંગાલ, ખરેખર અવસ્થામાં કંગાલ હતો. અને આપણે જોયું કે એને ભાગી જવું પડ્યું હતું. એ દાઉદ રાજા હજી રાજા નહોતો બન્યો. આપણે દાઉદ રાજા કહીએ. દાઉદ એ તો ભાગેલો એવો એક વ્યક્તિ હતો જેની પાછળ એ ઇઝરાયલનો રાજા સાઉલ પડ્યો હતો. એ આખીશનો રાજા પણ એને સમાવેશ કરવા ના પાડે છે. એની આસપાસ બીજું કોઈ નહોતું. સમજો પેલા ભિખારી જેવા એવા રેગટેગ આર્મી એની આસપાસ હતું, કોઈ નહોતું. અને એને શું કહે છે કે મારી કશી જ હેસિયત નથી, આર્થિક રીતે, સામાજિક રીતે અને મને ખબર નથી હું ક્યાં હોઈશ. એનું ભવિષ્ય ધૂંધળું હતું. આપણે તો દાઉદ રાજાના મરણ પછી આ બધું વાંચીને આપણે કહીએ છીએ કે બહુ મહાન રાજા હતો. પણ જ્યારે આ લખે છે અને આ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થાય છે ત્યારે તેની પાસે કશું જ નહોતું. અને એ અવસ્થામાં એ પ્રભુને કહે છે કે હું એને પોકારું છું અને મારા સંકટમાંથી બચાવે છે. આપણા બધા જ સંજોગોમાં આપણે પ્રભુની પાસે જઈએ અને આપણી છુટકારાની પ્રાર્થના આ હોઈ શકે કે પ્રભુ હું તારી પર ભરોસો રાખું છું, તું મારી લાજ કદી પણ જવા દેતો નહીં. અને ત્યારબાદ એ ત્રીજા ભાગમાં મને તમને લઈને આવે છે. અને એ વાસ્તવમાં 8મી કલમથી શરૂ થાય છે. અને 8મી કલમનું એટલા માટે મેં 8મી કલમ જ લીધી છે કારણ કે આ બહુ જાણીતી કલમ છે, આપણે બધાને જ મોઢે હશે. લખ્યું છે કે અનુભવ કરો અને જુઓ કે યહોવા ઉત્તમ છે, જે માણસ તેના પર ભરોસો રાખે છે તેને ધન્ય છે. ઓ ટેસ્ટ એન્ડ સી ધેટ ધ લોર્ડ ઇઝ ગુડ. 3 ભાગ. પહેલા ભાગમાં એ આભાર સુધી શરૂ કરે છે, પણ યાદ રાખીએ નોટ ઇન હેપી ટાઈમ્સ, મુશ્કેલ સંજોગોમાં. પછી એ એની પ્રાર્થના બતાવે છે કે મેં કેવી રીતે પ્રાર્થના કરી અને પ્રભુએ મને બચાવ્યો. અને હવે એ પોતાનો જે સાક્ષી છે એ સાક્ષીને સમક્ષ રજૂ કરે છે દુનિયાની સમક્ષ. શું કહે છે કે અનુભવ કરો અને જુઓ કે યહોવા ઉત્તમ છે. કહે છે કે મેં અનુભવ કર્યો, મારા મુશ્કેલ સંજોગોમાં મેં અનુભવ કર્યો. અને એ મારો અનુભવ શું છે કે ઈશ્વર સારો છે. સારો છે. ઓ ટેસ્ટ એન્ડ સી ધેટ ધ લોર્ડ ઇઝ ગુડ. આ એક્સપિરિયન્સ બહુ જબરજસ્ત છે. કે એક્સપિરિયન્સ એટલે શું કે આપણે બહુ બધી ફિલોસોફીની વાત કરીએ, બહુ બધી કોઈ વસ્તુનું વર્ણન કરીએ, પણ એ જ્યાં સુધી એનો અનુભવ નથી કરતા ને ત્યાં સુધી કોઈ મતલબ નહીં. દાખલા તરીકે કોઈ ખાવાની વસ્તુ હોય, એની આપણી સમક્ષ કોઈ લોકો બહુ વર્ણન કરે કે આ આઈસ્ક્રીમ બહુ સરસ લાગે છે અને એને ખાઓ તો બહુ મજા આવી જાય, પણ જ્યાં સુધી આપણે આઈસ્ક્રીમ ખાઈએ નહીં ત્યાં સુધી આપણને ખબર પડતી નથી. રાઈટ? દાઉદ રાજા એ જ કહેવા માગે છે કે હું ઈશ્વર વિશે તમને જણાવું એનો કોઈ મતલબ નથી, પણ હું મારો અનુભવ તમારી જોડે શેર કરવા માગું છું કે મેં અનુભવ કર્યો છે. અને વાલા મિત્રો, ઘણી વખત આપણા પર્સનલ જીવનમાં આ વસ્તુ થતી હોય છે. આપણી જોડે પુસ્તકીય જ્ઞાન બહુ બધું હોઈ શકે છે, આપણે ઈશ્વર વિશેનું વર્ણન ઘણી વખત બહુ જબરજસ્ત કરતા હોઈએ છીએ, પણ આપણે અંગત રીતે ખરેખર સ્વરૂપમાં પ્રભુ પર આપણો સંપૂર્ણ ભરોસો મૂકતા નથી. રાઈટ? સંપૂર્ણ ભરોસો મૂકતા નથી. દાઉદ રાજા આજે આપણને ઉત્તેજન આપે છે, સાક્ષી આપતા કહે છે કે તમે અનુભવ કરો. અને જે પ્રાર્થના મેં કરી હતી કે મેં યહોવાનો શોધ કર્યો, આ કંગાલ પુરુષે
પોકાર કર્યો અને તમારા મુખ કદી ઝંખવાણા પડશે નહીં, એ બધી બાબત કે પ્રભુ મારી પ્રાર્થના સાંભળી મને સંકટમાંથી બચાવ્યો, એ તમારા માટે પણ પ્રભુ કરી શકે છે. અને જ્યારે આજે આપણે બાઇબલ સ્ટડીમાં જોડાયા છે ત્યારે કદાચ આ વસ્તુ આપણા જીવનમાં પણ હોઈ શકે છે. આપણે કોઈ પ્રશ્ન લઈને બેઠા હોઈ શકીએ છીએ, આપણા આંખમાંથી આંસુ હોઈ શકીએ છીએ, કોઈક એવી બાબત કે જે આપણા સતત મગજમાં પાછળના ભાગે મને તમને ડિસ્ટર્બ કરતી હોઈ શકે છે, અને આપણે ઘણા વખતથી એ પ્રાર્થનાઓ પણ કરતા હોઈ શકીએ છીએ, પણ કદાચ આપણે પ્રભુની સાથે એ સંપૂર્ણ રીતે જોડાયા નથી. દાઉદ રાજા જેટલો સંપૂર્ણ વિશ્વાસ કે એ ભરોસો આપણે ત્યાં આગળ મૂક્યો નથી. ત્યારે આજના સમયે આ સંધ્યાકાળે પ્રભુએ પડકાર આપે છે કે અનુભવ કરો મારા વાલા દીકરા કે દીકરી, મારો અનુભવ કર અને મારી પાસે આવ, અને જો હું તારી પ્રાર્થના સાંભળું છું અને તારા પ્રશ્નો મારી પાસે લાવ અને હું એમાંથી તારે માર્ગ કાઢી આપીશ. અને અનુભવ કરીએ આપણે પ્રભુનો. આપણે પુસ્તકીય જ્ઞાન નહીં, પણ એક ફક્ત વર્ણન નહીં ઈશ્વરનું, પણ આપણે એનો અનુભવ કરીએ કે જે દાઉદ રાજાએ કર્યું, અને પછી એનો સાક્ષી પણ આપે છે. અને જેમ કહ્યું કે છુટકારાની પ્રાર્થના, એ દાઉદ રાજાની આ છુટકારાની પ્રાર્થના હતી, પણ એ છુટકારાની પ્રાર્થના વિશે એ અનુભવ આપણને શેર કરે છે, એ ટેસ્ટિમની ત્યાં આગળ એ શેર કરે છે, એ સાક્ષી ત્યાં આગળ શેર કરે છે. જ્યારે આપણે પણ આપણી પ્રાર્થનાઓ પ્રભુ સાંભળે છે ત્યારે આપણી પ્રાર્થનાઓનો મેં કહ્યું એ પ્રમાણે પ્રત્યુત્તરને આપણે લોકો સુધી લઈ જઈએ, સાક્ષી પણ શેર કરીએ. રોબર્ટ સ્કુલરને યાદ કરીએ કે તેમણે આ જબરજસ્ત સાક્ષી એમના પુસ્તકોના સ્વરૂપમાં કર્યું, અને દુનિયાના સૌથી જે બહુ એવા ઇન્ફ્લુએન્શિયલ લોકો છે ત્યાં આગળ એ મેળાવડામાં કેટલા બધા લોકો ભેગા થયા હતા એમની સમક્ષ જ્યારે એ ટાઇટલને રજૂ કરવામાં આવ્યું. એટલે સાક્ષી પ્રભુની જ્યારે આપીએ છીએ ત્યારે અગણિત લોકોના હૃદયોની સાથે એ વાત અને વ્યવહાર કરે છે. ગીતશાસ્ત્ર 34મું ગીત અને આપણી આજનું આ બાઇબલ અભ્યાસનો વિષય કે છુટકારાની પ્રાર્થના, અને એ છુટકારાની પ્રાર્થનાની સાથે એ દાઉદ રાજાનો એ જીવનનો અનુભવ રહેલો છે. એણે કોઈ શું કહેવાય કાલ્પનિક એવું આ ગીત લખ્યું નથી, પણ એનો પોતાના જીવનનો અંગત અનુભવ ત્યાં આગળ એણે કંડાર્યો છે. અને સૌથી પહેલાં એ કહે છે શરૂઆત જોઈએ આપણે આભારથી શરૂ કરે છે. દરેક સંજોગોમાં, કેવળ આનંદના સંજોગોમાં નહીં કે પણ દરેક સંજોગોમાં કહે છે કે પ્રભુની સ્તુતિ કરો. અને પછી ત્યારબાદ એની એ પ્રાર્થના એણે લખી કે એ મુશ્કેલ સંજોગોમાં હતો ત્યારે તેણે શું કર્યું. એ મુશ્કેલ સંજોગોમાં તે અનુભવ શેર કરતા કે મેં પ્રાર્થના કરી. ત્યાં આગળ જે રાજા હતો એની સામે લડવાનો પ્રયત્ન નથી કર્યો, એણે આર્ગ્યુમેન્ટ કરવાની પ્રયત્ન નથી કર્યો, પણ ફક્ત એણે પ્રાર્થના કરી, અને પ્રભુ ત્યાં આગળ એ પ્રાર્થના સાંભળીને એને છોડાવે છે. અને આપણે પણ પ્રાર્થના કરીએ. સૌથી એક બાબત ગુજરાતીમાં લખ્યું છે કે જે હૈયે હોય એ હોઠે આવે. મુશ્કેલ સંજોગોમાં હોય ત્યારે સૌથી પહેલું નામ આપણા હોઠ પર કોણ આવે છે, અને એ જણાવે છે કે આપણે કેટલા એમની નજદીક છે. તો દાઉદ રાજાને મોઢે જો સૌથી પહેલું નામ આવ્યું હોય તો કોણ હતું? પ્રભુ ઈશ્વરનું નામ હતું. યહોવાનો શોધ કર્યો, કહે છે કે મેં ઈશ્વરને શોધ કર્યો, યહોવાનો શોધ કર્યો. અને ત્યારબાદ જો આપણે ત્રીજી બાબત જોઈએ તો એને સાક્ષી આપતા કહે છે કે મેં અનુભવ કરો અને જુઓ કે યહોવા ઉત્તમ છે. યસ, આપણે ઈશ્વરનો અનુભવ કરીએ. જો અત્યાર સુધી કેવળ ઉપર છેલ્લો આપણો સંબંધ હોય ઈશ્વરની પાસે, તો અંગત સંબંધથી આપણે જોડાઈએ. પ્રભુ તેના વચનો સમજવા માટેની કૃપા પણ સર્વને આપે, અને એના વચનો દ્વારા આપણી સાથે વાત અને વ્યવહાર કરે, અને પ્રભુની તરફ આપણે પાછા પણ ફરીએ. અને પ્રથમ બોલનાર પાત્ર અને ત્યારબાદ દરેક સાંભળનાર પાત્રોની સાથે આપણે પ્રાર્થનામાં નમીએ. હું પ્રાર્થના કરાવડાવીશ, અને જ્યાં પણ તમે હો ત્યાં આગળ તમારું જો કોઈ એવી બાબત માટે તમે પ્રાર્થના કરવા માગો છો આજે, કે જે તમે પ્રભુની પાસે લઈ જવા માગો છો, પોકાર કરવા માગો છો, કે આ કંગાલ પુરુષે પોકાર કર્યો, આ કંગાલ વ્યક્તિએ પોકાર કર્યો, આ કંગાલ સ્ત્રીએ પોકાર કર્યો, આ કંગાલ જુવાને પોકાર કર્યો, વડીલે પોકાર કર્યો, બાળકે પોકાર કર્યો, અને પ્રભુએ મારી પ્રાર્થના સાંભળી. જો એ સાક્ષી તમે આજે આપવા માગો છો તો તમે મારી સાથે પ્રાર્થનામાં જોડાશો, અને તમારો જમણો હાથ તમે તમારા હૃદય પાસે લઈ જશો, અને એ રીતે હું તમારા માટે પ્રાર્થના કરાવીશ, અને પ્રભુ તમને એ પ્રશ્નમાંથી પ્રભુ તમને ચોક્કસ રીતે માર્ગ બતાવશે. આવો આપણે પ્રાર્થનામાં નમીએ, ત્યારબાદ પ્રભુની શીખેલી પ્રાર્થનામાં આપણે જોડાઈશું. પ્રાર્થના કરીએ. પ્રભુ, આભારી ભાવ સાથે અમે તમારા પાસે આવવાનું ચાલુ રાખીએ છીએ. પ્રભુ, તમે આજે અમારી સાથે તમારા વચનો દ્વારા સ્પષ્ટ રીતે વાત કરી છે, તેના માટે આભાર માનીએ છીએ. એ દાઉદ રાજાની જે પ્રાર્થના હતી, એ છુટકારાની પ્રાર્થના, એ અમારી પ્રાર્થના પણ આજે હોઈ શકે
કે પ્રભુ જ્યારે અમે કોઈ મુશ્કેલ સંજોગોમાંથી પસાર થઈએ છીએ, એ લાઈફ થ્રેટનિંગ સિચ્યુએશનમાંથી પસાર થઈએ છીએ, ત્યારે પ્રભુ અમે તમારી તરફ પોકાર કરીએ અને તમે અમારી પ્રાર્થના સાંભળનાર પ્રભુ છો. તમે અમારા મુખ કદી પણ ઝંખવાણા પડવા દેશો નહીં, તમે અમારી લાજ કદી પણ જવા દેશો નહીં. પ્રભુ તમે તમારું રક્ષણ કરનાર છો. અને પ્રભુ આપણે અમારા ભાઈઓ, બહેનો, વડીલો, જુવાનો, બાળકોને તમારી પાસે લાવીએ છીએ કે જે પણ પ્રભુ તમારી સમક્ષ પોતાનો પ્રશ્ન લઈને આવ્યું છે, પોતાની સમસ્યા તમારી સમક્ષ, પોતાનું હૃદય તમારી સમક્ષ ખોલી રહ્યા છે, ત્યારે પ્રભુ તેમની પ્રાર્થનાઓ તમે સાંભળો, સ્વીકાર કરો અને પ્રભુ એ પ્રશ્ન અને પડકાર વચ્ચે તમે માર્ગ આપો, અમારી પ્રાર્થના છે. પ્રભુ અમે માગીએ છીએ કે તમે અમારા જીવનમાં કરેલા અદ્ભુત કાર્યો વિશે અમે બીજાઓને જણાવી શકીએ. હા પ્રભુ, અત્યાર સુધી જો અમે તમારો અનુભવ અંગત રીતે કર્યો નથી, અમે ઉપર છેલ્લી કદાચ વાત કરી હોય, મોટી ફિલોસોફીની વાત કરી હોય, પણ અંગત રીતે અમે જોડાયા નથી, તો આજે પ્રભુ તમે અમને જોડો અને પ્રભુ તમારા અનુભવમાં અમને લાવો, અમારી પ્રાર્થના છે. આ સંધ્યાકાળે અમે તમારા હાથમાં સોંપાઈએ છીએ. રાત્રે મીઠી ઊંઘ આરામ આપો, થાકેલા શરીરને તો વિસામો આપો. તાનનાર પ્રભુ કૃષ્ણના માગીએ છીએ, આમેન. આવો પ્રભુની શીખવેલી પ્રાર્થના આપણે સાથે બોલીએ. ઓ આકાશમાંના મારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર બનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ. દિવસની રોટલી આજ અમને આપો, જેમ અમારા ઋણીઓને અમે માફ કર્યા છે તેમ અમારા ઋણો અમને માફ કરો. અમને પરીક્ષામાં ન લાવો, પણ ભૂંડાઈથી અમારો છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે, આમેન. હવે આપણા તાનનાર પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણની કૃપા, દેવ બાપનો પ્રેમ અને પ્રભુ પવિત્ર આત્માની સંગત હમણાંથી તે સદા સર્વકાળ સુધી હોજો, આમેન.